خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق۔ ایک دن یسوع نے ایک تمثیل لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا، لیکن جب لوگ سو گئے تو اس کا دشمن آیا اور گھیوں میں زوان بو کر چلا گیا۔ جس وقت پتے لگے اور بھالیں نکلی تب زوان بھی ظاہر ہوا۔ تو گھر کے مالک کے غلاموں نے آ کر اس سے کہا، اے صاحب، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان سے کہا، کسی دشمن نے یہ کیا ہے۔ تب غلاموں نے اس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر اسے جمع کریں؟ مگر اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ جب تم زوان کو جمع کرو تو اس کے ساتھ یوں بھی اکھاڑ دو۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، کہ میں کٹائی کے وقت کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زوان جمع کر لو اور جلانے کے واسطے اس کے گٹھے باندھ دو، مگر گھیوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 سا آٹے میں ملا دیا، یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہیں اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ تب وہ ہجوم کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے زوان کی تمثیل ہمیں سمجھا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن انسان ہے، اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہیں، اور زوان بدی کے فرزند ہیں، اور وہ دشمن جس نے اسے بویا وہ شیطان ہے، اور کٹائی کا وقت دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جس طرح زوان جمع کیا جاتا ہے اور آگ میں جلایا جاتا ہے، ایسا ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن انسان اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی سے جمع کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تب راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی انجیل مقدس میں ہم 3 تمثیلیں سنتے ہیں۔ رائی کے دانے کی تمثیل، خمیر کی تمثیل اور گھیوں اور زوان کی تمثیل۔ پہلی 2 تمثیلوں میں ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کی بادشاہی انسانی زندگی اور دل میں آہستہ آہستہ رائی کے دانے کی مانند یا تھوڑے سے خمیر کی طرح وہ زندگی میں پروان چڑھتی ہے۔ تیسری تمثیل جو گھیوں اور زوان کی تمثیل ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح اور کیوں اس دنیا میں بدی اور نیکی اکٹھے ہیں، اور ہمیں بدی کے ساتھ
कैसा रवैया रखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि घिऊ और स्वान क्या है। हम गंदम की मिसाल ले सकते हैं। जब गंदम बोई जाती है तो उस वक्त हर किसान अच्छा बीज बोता है, लेकिन जब गंदम उगती है तो उसके साथ कई दफा हम जई, जिसे जवी कहते हैं, वो भी उगती है। और यहाँ पर स्वान जो है, इसका मतलब है जहरीली जड़ी या ऐसा जहरीला पौधा जो अनाज के साथ उगता है। गंदम या घिऊ जिंदगी की अलामत है। गंदम अच्छाई की अलामत है। ज़बान या जय ये जहर, कड़वाहट और बुराई और मौत की अलामत है। करदार कौन कौन से हैं इस तमसील में? बीज बोने वाला, जय किसने बोई? बीज बोने वाला यीशु खुद है, इब्ने इंसान। जय किसने बोए? ये दुश्मन है। और दुश्मन कौन है? यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर दुश्मन का मतलब है इंसान की अना, तकब्बर, गुरूर, जो इंसान को बढ़ने नहीं देता, जो हमेशा दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। लेकिन खुदा जो है वो दरगुजर करने वाला खुदा है, बर्दाश्त करने वाला खुदा है, मुआफ करने वाला खुदा है, सब्र करने वाला खुदा है। जब गुलाम मालिक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तूने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था, तो जुबान कहाँ से आया है? वो कहते हैं क्या हम जुबान को इकट्ठा करें? वो कहते हैं नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम जुबान इकट्ठा करो तो साथ घिऊ भी उखाड़ दो। ये गुलाम कौन है? हम खुदा के गुलाम हैं। हम इस दुनिया में हैं। खुदा ने हमें अच्छी जिंदगी दी है, उसने हमें अपनी शक्ल और सूरत पर पैदा किया है। लेकिन इंसान जब अना का शिकार होता है, जब वो बुराई का सोचता है, जब वो मगरूर होता है, तो फिर वो बुरे काम करता है। लेकिन मालिक हमेशा मौका देता है, क्योंकि वो साबर है, वो दरगुजर करने वाला खुदा है, वो बर्दाश्त करने वाला खुदा है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम में से कोई भी कामल नहीं। खुदा हम सबको मौका देता है। हम फर्दे वाहिद की बात करें, हम खानदान की बात करें, हम एक बरादरी की बात करें, हम अपनी कौम की बात करें, सब कामल नहीं। हर एक को ज़रूरत है कि वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करे। खुदा अच्छे और बुरे दोनों को मौका देता है कि वो खुदा की तरफ बढ़े। खास तौर पर खुदा जो है वो बुरे लोगों को मौका देता है कि वो अपनी बुरी रविश पर पछताएं और रुजू कर लें, खुदा की तरफ रुजू कर लें। लेकिन तमसील के आखिर में मालिक कटाई की बात करता है। क्या होता है कि कटाई के दिन क्या होगा? वो कटाई वालों को कह देगा कि पहले ज़वान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर घिऊ मेरे खत्ते में जमा कर दो। हम इसको अदालत का दिन भी कह सकते हैं। जो नेक और रास्तबाज हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, लेकिन जो बदी करते हैं वो यकीनन दायमी सजा हासिल करेंगे। फिर मालिक कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो।
ये रासबासों को, अच्छे लोगों को कहा जाएगा। लेकिन जो बदी करते हैं, जो अपनी बदियों पर नहीं पछताते, उनको कहेगा, ऐ मलाओं, मेरे सामने से दाहिनी आग में चले जाओ, जहां शैतान और फरिश्ते, उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदा हम सबको मौका देता है कि हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें, हम नेक काम करें, हम अच्छे काम करें, हम खुदावंद की बादशाही का हिस्सा बने। खुदावंद यीशु मसीह की तमजीद हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन।